إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعين بكل خير ومبدل بكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك
من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر إنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wa la ilaha illa huwa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di pagi hari yang berkah ini saya diberi kesempatan untuk memberikan tafsiran dari ayat yang dibacakan Syekh tadi, di mana Syekh tadi membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 44. Ayat 41 itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Di situ maksudnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa? Di ayyadzkuruhu katsiran. Untuk perbanyak-banyaklah menyebut Allah. Perbanyak-banyaklah zikir kepada Allah. Banyak di sini juga berarti sering. Jadi sering-seringlah berzikir kepada Allah. Di qulubihim wa alsinatihim wa jawarihim. Dengan hati-hati kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan dengan seluruh anggota badan kalian. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ini anwa zikir, dari macam-macam zikir itu at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ayat selanjutnya wasabbihuhu bukratan wa asila. Sini juga perintah dari Allah untuk sabbihuhu, untuk bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah bukratan wa asila, inda subah wal masa, ketika subuh pagi-pagi, wal masa dan asar. Jadi sebenarnya bukan subuh sama asar saja, bukan pagi sama sore saja, tetapi dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Jadi sebagaimana di sini saya diberikan pelajaran oleh ustaz saya di sini, kita harus the power of niat, the power of istilah, the power of zikir. Jadi kemana-mana harus niat, apapun itu harus tergantung niat, selalu bismillah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da shalawat al-mafruḍah, dan kita juga diperintahkan untuk berzikir kepada Allah ketika setelah melaksanakan sholat fardu fi awwalin nahar wa fi akhirih, dari permulaan siang sampai selesai, dari subuh sampai isya gitu. Jadi sholat itu jangan sapu-sapu, salam pulang. Ayat selanjutnya, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwa di sini itu Allah. Allah itu yarhamukum wa yusni 'alaikum. Allah itu memberi kasih kepada kita dan memuji pada kita. Dan bukan Allah saja, wa tad'u lakum malaikatuh. Malaikat-malaikat itu juga mendoakan kita. Mendoakan kita untuk apa? Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kita dikeluarkan dari kegelapan. Kegelapan di sini itu jahal, wadhalal, wa kufur, kebodohan, kesesatan, kekafiran, wa iri, wa doghi, wa gosip, dan lain sebagainya. Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya di sini itu Islam wal iman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu kepada orang-orang yang beriman itu rahimah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wala yu'adzibuhum idza hum ata'uhu wa ikhlasu lahu. Allah itu enggak bakal mengazab kita apabila kita taat kepadanya dan ikhlas kepadanya. Ikhlas kepada apa? Kepada ma amarahum bi wajadanihu ma nahahum anhu, kepada perkara yang memang diperintahkan untuk dilaksanakan dan perkara yang memang diperintahkan untuk dijauhkan. Kemudian yang terakhir, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, Allah itu akan memberikan penghormatan kepada siapa? Haula'il mu'min, kepada mereka orang-orang mukmin. Fil jannah,
a'adda lahu sawaban hasanan ajran karima. Allah akan memberikan kita pahala yang hasan, yang baik, yang premium kalau kata saya. Apa itu? Wa huwa al-jannah, yaitu di surga. Jadi semoga kita termasuk dari orang-orang yang berislam, beriman dan berihsan. Amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Mungkin yakfi ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma shalli ala Muhammadin ta'ala bi rahmatillah adada ma ya'lamu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anna la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya rabbi shalli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa'amalan shalihan wa taqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa dhurriyyatan thayyibatan warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-hudur wal nurut wal rusul wa tawbatan nasuh wa sulqal rahmatir rahimin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma astaghfirka ma'alikana faruddahu ilayk. Allahumma astaghfirka ma'alikana faruddahu ilayk. Allahumma astaghfirka ma'alikana faruddahu ilayk. Allahumma ij'alna min hudama'il 'alim mukhlisin bil muhajjalin wa haqqiq lana amalana wa haqqiq lana amalana wa haqqiq lana amalana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah telah berjalan di Allah, telah melimpahkan karunia dan nikmatnya. Saya mohon maaf telah yang baru dari ya permohonan maaf dari Yai Mabil. Beliau berhalangan karena beliau mungkin pekan lalu sudah disampaikan mengambil rapot anak beliau, ya, karena anak beliau mengharapkan rapotnya diambil oleh ayahnya. Inilah salah satu tugas ayah, ya, karena bagaimanapun ayah ini contoh pertama bagi seorang putri dan putra, lebih khusus putri, ya, ini bukan putri ini ya. Ya, tadi ya, sudah dibacakan syarah ayat yang dibaca oleh Syekh Umar, ya, tentang zikir, ya, bahwa seseorang itu jangan pernah lepas dari zikir. Bahasahilah lidah kita selalu dengan zikir. Maka kalau kita lihat dan kita kaitkan dengan masing-masing yang ini, ya, sampai saat ini yang zikir yang paling utama adalah justru zikir dengan akhlak. Karena seseorang berakhlak baik berarti dia sudah berzikir kepada Allah. Ya, karena dalam kitab dia dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi contoh dengan perbuatan, dengan akhlak itu lebih utama dan lebih utama dari contoh dengan perkataan.
Jadi contoh akhlak ini adalah salah satu bentuk zikir kita. Ya selain lidah kita dibasahi dengan zikir menyebut asma Allah, bersalawat kepada Nabi, ya, maka perlu juga dihiasi dengan zikir akhlak. Maka zikir akhlak inilah yang paling berat, ya, apalagi diniatkan untuk ya menjadi teladan khusus bagi seorang ayah buat anak-anaknya, bagi seorang ibu juga buat anak-anaknya. Karena seorang ayah itu bukan hanya dicontoh oleh anak istri juga akan dicontoh. Maka seorang ayah yang rajin ibadah, otomatis istrinya pun akan terpulang. Ya, karena ya, contoh awal itu adalah dari seorang ayah. Maka ketika ibu mempelajari dari seorang ayah, maka dia kemudian mengangkatnya dan menjadi contoh juga buat anaknya. Maka jadilah kemudian contoh buat anak. Apalagi sebentar lagi, yang 2 hari lagi kita akan apa disebut hari masih ingat Pak tanggal berapa hari ini? Hah? Oh, 22 apa? 2 Desember. Ya, tahu kan tanggal 22 November hari apa? Ingat kan 22 November hari guru? Kalau 22 Januari yang bunyi Iwan Fals, 22 Januari. Ya, kalau 22 Januari Iwan Fals, 22 November Desember hari Ibu, 22 November hari guru. Ya. Nah, berkaitan dengan akhlak Nabi yang kita bahas, kita berada an-nubuwwah wal akhlaq Muhammadiyah. Kitab tentang adab kenabian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka teladan utama kita adalah Nabi. Ya. Teladan utama kita adalah Nabi. Kemudian menurun kepada para sahabat, kemudian turun kepada para tabi'in, atba' tabi'in, terus kepada para ulama dan sampai orang tua kita dan kepada kita. Maka guru pertama seorang anak adalah orang tuanya. Ya, maka orang tua itu adalah guru dan guru adalah orang tua. Itu tidak bisa dipisahkan. Yang mengajarkan anak pertama makan, minum, berjalan orang tua, maka guru anak itu adalah orang tua. Tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tua. Dan guru juga orang tua, karena dia juga mengajarkan kepada anak didiknya, peserta didiknya. Maka seorang murid juga tidak boleh durhaka sama orang tua, sama gurunya, karena guru adalah representasi orang tua. Nah, contoh ibu terbaik salah satunya adalah Ummu Sulaim. Ya, ingat gak anak santri saya kan kalau bahas hadis kita tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya siapa? Ayo, Pak Lami. Ingat gak waktu itu pernah dibahas tuh di kitab Atifian. Siapa ibu ayah anaknya Ummu Sulaim? Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Nah, Ummu Sulaim ini ya seorang ibu dan seorang istri yang menjadi teladan buat keluarganya. Ada satu kisah, ya, yang sekalian saya membahas bagaimana menggabungkan, mengkaitkan ya, peran ibu, peran istri, dan dalam bagaimana kita menghadapi musibah. Kita Indonesia saat ini lagi banyak musibah ya. Di Sumatera banjir bandang, di Lumajang ada meledaknya gunung Semeru. Ya, tapi semua musibah itu sebenarnya musibah, itu nikmat bagi seorang mukmin. Kenapa Allah sendiri yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi apa yang kita tidak suka, ya, itu adalah bisa jadi baik buat kita. Dan boleh juga apa yang kita suka itu buruk buat kita. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang terjadi. Nah, bisa jadi musibah yang terjadi Belanda, Indonesia ini, Sumatera, Aceh adalah itu kebaikan buat kita. Ya, kebaikan buat semua. Kita ambil contoh kisah Ummu Sulaim. Imam Muslim meriwayatkan suatu hari Ummu Sulaim mendapat musibah. Musibah seorang ibu itu apa? Meninggal anaknya. Kalau sekarang lain, anak itu orang tuanya. Insya Allah, ya. Ya. Belum lama juga di Medan seorang anak membunuh orang tuanya. Alhamdulillah. Zaman sekarang tuh zaman wedan, ya. Zaman wedan sudah lagi nggak ada akhlak. Ya, mungkin kita perlu belajar akhlak di sini. Makanya anak-anak di pesantren kan itu untuk belajar diri akhlaknya. Kalau di rumah itu udah terkontrol, benar nggak Bu? Di rumah itu nggak kontrol, apalagi ibunya kerja, bapaknya kerja, anak sendirian di rumah main handphone, nonton YouTube, habis sudah. Akhlaknya dibentuk oleh YouTube, ya kan? Nah, gurunya YouTube tadi, gurunya TikTok, ya, gurunya Instagram, itu gurunya semua tuh. Sereman mana Bu? Mendingan di pondok atau di rumah Bu? Di pondok, alhamdulillah. Itu berarti ibu-ibu soleh semua, solehah semua nih ya. Amin, ya. Nah, Ummu Sulaim itu suatu hari wafat anaknya, putranya. Saat itu suaminya Sayyidina Abu Talhah, ya, sedang pergi. Keluarganya ikut berkabung. Nah, Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarga, jangan kalian beritahu kepada suamiku bahwa putranya sudah meninggal. Biar aku sendiri yang kasih tahu. Dia mengatakan, la tuhaddithu Abu Talhah ibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Jangan kalian memberitahu kepada Abu Talhah, biarlah aku yang memberitahu sendiri kepada suamiku. Maka tatkala Abu Talhah pulang, ya, Ummu Sulaim pintar, ya, dia tidak menampakkan wajah sedih, padahal baru tertimpa musibah. Kalau kita gimana Bu? Kalau anak ibu meninggal, bapaknya pulang ngeraung-ngeraung. Bener gak Pak? Bu, ini belajar nih ibu-ibu dari Ummu Sulaim, ya. Jadi tatkala pulang Ummu Sulaim tidak sedih, bahkan berdandan cantik, masak yang enak buat Abu Talhah. Ya, sama ibu-ibu kita. Ya, dari depan itu udah kelihatan mukanya angin itu bekas air mata ngalir. Benar ya Bu? Udah cemberut, tadi lampu ditumbruk, Bapak, anak kita meninggal. Benar apa benar Bu? Hah? Kalau perlu seluruh dunia tahu ya, tetangga, anak saya meninggal, udah bendera putih di mana-mana. Ya, benar gak? Nah, itu kita ya, beda pakai sahabiah ini didikan akhlak Nabi ini. Tapi Ummu Sulaim enggak, dia masak yang enak, ya, dia bikin makanan yang disukai oleh suaminya. Kemudian dia berdandan cantik, ya, seperti pengantin baru, ya. Nah, Abu Talhah ketika datang, silakan makan dulu sampai kenyang. Kasih daging kambing biar naik videonya. Wah. Ya, kasih daging enak-enak. Nah, maka ketika terus bulan istri cantik, timbul hasratnya. Malam itu, ya, bukannya sedih, mereka bergembira. Nah, kalau bapak-bapak begitu gimana Pak? Senang nggak Pak? Mereka ketawa santri belum ngerti, ya. Ya,
Nah, maka setelah puas tidurlah, baru pagi-pagi disampaikanlah, ya, udah tenang, ya, suaminya sudah tenang, puas semuanya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada saya, Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahlal bait. Wahai Aba Talha, bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya ada satu kaum meminjamkan sesuatu pinjaman kepada sebuah keluarga, ya, seseorang meminjamkan barang kepada seseorang yang lainnya, ya, fatalahu 'ariyatahu, kemudian yang meminjamkan meminta kembali barang pinjamannya, ya, alahum an yamna'uhum, apakah bagi mereka boleh menahannya dan dikasih ke barang pinjamannya? Boleh gak Pak? Bapak, saya pinjam ke Bapak, Bu, kemudian saya minta lagi ke barang pinjam yang dipinjam itu, boleh gak Bu? Boleh gak yang minjem itu nahan? Enggak bisa. Boleh gak itu? Boleh gak Bu? Hah? Bapak pinjam motor sama saya, ya, kemudian suatu waktu saya minta lagi ke motornya, enggak bisa, itu motor saya, bisa gak gitu Bu? Boleh gak? Jawab Abu Talha juga sama, ya, tak boleh. Ya, maka jawablah oleh Ummu Sulaim, qalat fahtasib ibnak, maka cukuplah sabarlah terhadap anak, karena menunjukkan bahwa Abu Talha disuruh bersabar atas kematian putranya. Maka artinya apa? Bahwa anak itu adalah pinjaman dari Allah, bukan milik. Itulah hebatnya Muslim. Ya, ketika hilang dia nggak sedih, karena itu adalah titipan dari Allah. Maka ketika kembali kepada Allah, maka kita pun harus rela. Kalau kita kan tidak ngamuk, kalau sini cari sebabnya bagaimana, bla 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 bla, ya sampai nggak jelas hitungannya, ya. Nah, kemudian Abu Talha dengan lulus dada kemudian dia pergilah menghadap Rasulullah SAW, mengadukan semua perihal tersebut. Rasulullah pun bukannya sedih Pak, malah tersenyum, bahkan doakan barakallahu lakuma fi lailatikuma. Masya Allah, keberkahan buat engkau wahai Abu Talha, ya, dan malam-malam indah yang sudah engkau lalui. Wah, ya, Rasulullah mendoakan. Kenapa? Pada saat malam itu Ummu Sulaim berhubungan dengan anaknya, maka hilang satu, tumbuhlah menjadi 7. Jadi dari hubungannya malam tersebut lahirlah seorang anak penghafal Quran yang lebih baik daripada anak yang wafat tersebut. Maka itulah janji Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi musibah yang melanda kita, bisa jadi baik buat kita, dan semuanya adalah kebaikan untuk kita. Nah, musibah juga yang melanda bangsa ini juga bisa jadi adalah kebaikan buat kita. Mungkin kebaikan buat pemerintah untuk mengintrospeksi kebijakan-kebijakannya, agar jangan sampai kebijakan-kebijakannya merugikan masyarakat. Bisa juga buat masyarakat kita akan jangan mudah tergoda oleh suap-suapan. Masyarakat diadu domba, yang satu setuju dengan pembunuhan hutan, yang satu tidak setuju, yang satu setuju, karena yang satu itu sudah mungkin disuap segala macam, mungkin introspeksi. Ya, itu kebaikan. Ya, mungkin jadi kebaikan juga buat
bencana juga. Bahwa Allah ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih baik musibah tersebut. Dan juga kebaikan buat kita yang nggak kena musibah. Artinya di sini kita dituntut untuk menyumbangkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita. Jangan biarkan harta kita cuma di tabungan, salurkan. Ada hak saudara kita yang perlu dibantu. Ya, nah inilah yang menjadi penting buat kita. Di satu sisi, di situ ada pelajaran seorang ibu yang tegar menghadapi musibah. Karena ibu yang kuat akan lahir seorang anak yang kuat. Ibu yang kuat akan juga menguatkan suaminya. Contohlah tadi Ummu Sulaim, begitu tegar menghadapi musibah, suaminya pun menjadi tenang. Coba kalau ibunya meraung-meraung, kira-kira suaminya panik gak, Pak? Panik kan? Anak juga panik gak? Tapi kalau ibu tenang, ya, akan menenangkan seluruh anggota keluarganya, di suaminya, anaknya, dan juga tetangganya. Kehilangan sesuatu memang sedih, tapi bagaimana kita menyikapi kesedihan tersebut? Dan kita menganggap semuanya adalah berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya seseorang itu apabila meninggalkan sesuatu karena Allah, dia melihat segala sesuatu karena Allah, musibah karena Allah, bencana karena Allah, hilangnya sesuatu karena Allah, maka illa melainkan badal Allah, Allah akan menggantinya bihi dengannya ma huwa khairul laka minhu, dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Ya bisa jadi letusan Gunung Semeru itu buruk buat masyarakat, tapi setelah itu tanahnya menjadi subur, akan panennya bagus, bahkan nanti rumahnya akan jadi lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, dan seterusnya. Bisa jadi musibah banjir ini mungkin melandai, tapi juga makin mengokohkan keimanan mereka. Banyak hal-hal yang nanti bisa kita ambil pelajaran dari situ, yang semakin menguatkan dia dan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah inilah pelajaran buat kita. Di hari ibu besok ya, ibu-ibu ya, tolong jaga keluarga. Karena yang pertama dirusak itu adalah ibu. Kalau ibu lemah, maka keluarga akan lemah. Ya, kalau ibu lemah, suami juga akan lemah. Kalau ibu lemah, maka anak juga akan lemah. Maka seorang ibu yang kuat akan melahirkan anak-anak yang kuat. Ummu Sulaim melahirkan Sayyidina Anas bin Malik, melahirkan Abdullah bin Abu Talha, seorang pejuang penghafal Quran, mati syahid di jalan Allah, dan 7 anak yang lain semuanya penghafal Quran. Ya, Sayyidah Fatimah, seorang ibu yang kuat, lahirlah Sayyidina Hasan dan Husain yang kuat. Lahir juga Sayyidah Zainab dan segala macam putri-putrinya itu juga adalah putri-putra dan yang tangguh. Dan dari itu juga punya suami yang kuat juga. Padahal hidup dalam kemeranaan, hidup dalam kesusahan, tapi tetap tegar. Nah ini yang perlu menjadi. Itulah akhlak kenabian. Karena Nabi sendiri pun tidak pernah mengeluh. Maka dikatakan oleh kemarin, ya Nabi itu tidak pernah mengeluh. Nabi itu tidak pernah galau, ya. Nabi selalu berakhlak baik, selalu berprasangka baik,
ya, paling bagusnya sifat manusia, ya, dan paling lembutnya manusia, ya, dan paling terjaga manusia. Nah inilah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari akhlak kenabian melalui siapa? Melalui akhlak para sahabat dan sahabiah, sehingga kita bisa menjadi ya umat Nabi Muhammad yang mengedepankan akhlak. Ya, apalagi dikaitkan dengan tadi ayat yang dibaca, ya. Uzkuru dzikran katsira. Perbanyaklah kita dengan zikir yang banyak. Zikir yang paling afdal adalah zikir dengan perbuatan, dengan akhlak. Maka perbaiki akhlak kita itu bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akhlak itulah kita bisa mengubah pertama diri kita, yang kedua mengubah orang-orang di sekitar kita. Dengan akhlak kita merubah anak kita, dengan akhlak kita mengubah suami kita. Maka kalau ibu pengen merubah pasangannya, rubahlah anak itu, sehingga suami akan ikut dengan ibu. Ya, kalau bapak pengen merubah anak bapak, rubahlah anak dulu sebelum merubah anak bapak. Maka akhlak itulah yang terpenting. Ya, akhlak menjadi ujung tombak dakwah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak. Ya, Rasulullah berdakwah dengan akhlak, dengan kepribadian yang luhur, sehingga sampai kepada kita dan selalu kita kenal. Maka orang itu akan dikenang dengan akhlaknya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kecantikannya, bukan dengan kekayaannya. Betapa banyak artis-artis cantik bilang di telan masa, udah kita gak ingat lagi, ya kan Pak? Berapa banyak orang-orang kaya yang ketika meninggal orang sudah tidak ingat lagi. Tapi lihatlah contoh para nabi, ya, akan selalu dikenang karena apa? Akhlaknya. Para ulama, para sahabat akan dikenal karena akhlaknya. Para tabi'in dikenal karena akhlaknya. Para atba tabi'in juga dikenal karena akhlaknya. Kita kenal Imam Hanafi karena akhlaknya dan juga pemikirannya. Kita kenal dengan Imam Maliki karena akhlak dan ilmunya. Kita kenal Imam Syafi'i juga karena ilmu dan akhlaknya. Maka di pesantrenlah ini kita didik anak-anak kita dengan ilmu dan akhlak, sehingga nanti lahir ilmuwan-ilmuwan cendekia. Maka dinamakan pesantren cendekia mana? Adalah melahirkan anak-anak yang cerdas dan memiliki amanah yang kuat, tanggung jawab terhadap yang sudah diembannya, terhadap apa yang sudah dipelajarinya selama di pondok pesantren. Lagi hari ini adalah salah satu pengambilan rapor. Dan kita harapkan anak-anak pulang tetap membawa akhlaknya. Di rumah tetap sholat berjamaah, ya anak-anak ya, anakku ya. Tetap baca Quran. Kalau habis subuh di sini hafalan Quran, di rumah tetap ngapalin Quran. Kalau di sini dibimbing oleh Ustaz Sadiq, di rumah ibu bapaklah tanggung jawab yang membimbing anak-anaknya. Ya, kalau zuhur asar perhatikan sholat jemaahnya, ingetin anak-anak kita, nah sholat jemaah ke masjid, bagi anak laki-laki. Ya. Karena di sini tiap hari sholat berjamaah, di rumah pun harus sholat berjamaah. Ya, jadi jangan lupa ingetin terus anak-anak kita. Nah, ketika di rumah tanggung jawab dikembalikan kepada orang tua, tapi orang tua harus punya peran, ya, untuk membantu semuanya, membantu pesantren juga. Jangan sampai nanti ketika pulang kembali ke pesantren rusak lagi, yang disalahin pesantren lagi. Padahal rusaknya di rumah, bukan di pesantren. Ya di pesantren nggak pegang handphone, ya Pak ya, Bu ya. Nah, nggak nonton TV. Ya di rumah dirusak dengan TV dan handphone, balik rusak bisa langsung pesantren beresin lagi, jangan. Ya, nah dijaga di rumahnya agar di pesantren juga akan mudah mengembalikan lagi, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon maaf